Health Day and the celebrations. We have planned the sessions of series of training programs for the next 7 days. And whoever here present, I would like to invite you once again. Thank you, and let us know to be strong mentally by our moderator and our faculty of the today. Thank you, ma'am. Thanks for giving me your valuable time and accepting our invitation. Thank you very much. And this is JC Satyavani, Charter President of JC Hyderabad Challenges, the Vibrant chapter. Today, because we have taken that mental wellness, as we are passing again from the pandemic, a sleeping mode to the active mode, I can say. 2 years we had a sleeping mode, and again we are leading our normal life, active mode we are becoming. So again there is a gap between the sleeping mode to the active mode, and we are able to balance that, unable to balance that. How we have to come up? How ఇప్పుడు నేను బజార్కి వెళ్ళాలా వద్దా, అమ్మో మళ్ళీ పాండమిక్ థర్డ్ అంటున్నారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇన్ని ఇల్నెసెస్ మనం మెంటల్ లో పెట్టుకొని హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లీడ్ ద నార్మల్ లైఫ్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా మన ముందు ఉంది. సో బేరింగ్ దట్ ఇన్ టు ద మైండ్, వాట్ వీ ఛాలెంజెస్ హ్యావ్ ప్లాన్ దట్ వీ విల్ టేక్ అప్ ఏ mental awareness week with the famous psychologist trainers and everyone, so that we all can be facilitated anedi. So when coming to the point of wellness ante generally it comes to physical and then mentally. Physical gaitenemo we go for the routine checkups and then we'll come to know whether we are well or not. Kani mental ga manam well unnama leda anedi telisedi ela, unless until you don't go to some counselor or a psychologist, you doesn't know. Even a normal doctor also cannot tell you whether you are mentally well or not, right? There are some tips for your own self which you can identify whether you are mentally balanced or not. So there'll be some dimensions where you can find out your wellness or not. The dimensions are physical dimension, intellectual dimension, emotional dimension, social dimension, spiritual dimension, vocational dimension, financial dimension, and environmental dimension. The man, the human being, circulates among all these 8 dimensions. So if these 8 dimensions are balanced, then you are well balanced. So wellness, what I say and what I mean is, wellness is, it is a process of an activity or a awareness of the choices what you do in these dimensions. Then you are well and off. That's what. So I invite Siri, I invite JC Shailaja Shekhar for the introduction of the trainer. Mute lo. Shailaja ma'am, you're on mute. I'm mute lo unnadi. Shailaja ma'am, you're on mute. Thank you, ma'am. A very good evening, my dear young ladies and gentlemen, dynamic students, members of JCI Hyderabad Challenges, and who are all participating here for the wonderful training series. And today is day 1 session. This gives immense pleasure to introduce an inspiring motivational speaker, psychologist, and a life coach. So far, she has motivated thousands of students by counseling. She has established Akanksha Personality Development Center to offer counseling for students, teachers, professionals, couples, parents, police department personnel, prisoners, and other groups, whoever, whenever, and wherever needed the motivational sessions. She won Lady Legend Award for the year 2018, ITAP Award for the Best National Teacher Award from Tutors Pride. She is a frequent winner of titles such as Best Teacher of the Year and Best Women of the Year. She is a recipient of numerous awards from organizations like Lions Club, Rotary Club, Vaishya Sangam, etc. She is very passionate about offering her professional help, especially to underachievers in government sectors like KGBV, model schools, and conventional government schools. She got extra mile taking her personal time to visit students, orphans, old, frail people, and prisoners, and motivates them to their success and happiness. She conducts variety of programs with the core concept of life is beautiful for the benefit of everyone. She has started a social group called Sheroes for uplifting women's health consciousness
through social awareness and contribution. She is a founder of Lifestyle Modification School for synchronizing physical and psychological health for the better society. She also extended her role as a faculty trainer at Impact and Sai Seva Sansthan. She is frequently invited as a guest for her professional expertise on many TV channels such as ETV, ETV Live, DD Yadgiri, Jai Home, Success Mantra, Suman TV, and YouTube channels. So, dear participants, let us all put our hands together and welcome the most impactful and the energetic, dynamic lady, Dr. Kavita Ajay. Oh. Thank you, Shailaja. And ma'am, floor is open for your session. Yeah, thank you. Thanks a lot, Satya and Shailaja ma'am. Really, I'm very sorry, extremely sorry. Totally, I have forgotten about the program and enjoying there. బతుకమ్మ దగ్గర ఉండిపోయాను, రేపు అనుకుంటున్నాను నేను యాక్చువల్లీ. సో ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ వన్ అండ్ ఆల్. నేను జస్ట్ 30 minutes I can take the session, sorry. And mental illness, according to the WHO, what is definition of health? సో హెల్త్ డెఫినేషన్ మనకు తెలిసిందే అందరికి. ఫిజికల్గా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్, మెంటల్ ఫిట్నెస్, and emotional well-being, spiritual well-being, social well-being, and recently adversity quotient also has been added. So what ante ee 6 physical, mental, emotional, social, spiritual and adversity ante all of sudden ga ipudu covid ochindi. Ee covid ni chaala mandi covid kanna kuda covid anna bhayamtone డిప్రెషన్ లోకి పోయారు. కొందరైతే ఈవెన్ సూసైడ్ కూడా చేసుకున్నారు, నాకు పాజిటివ్ వస్తుందేమో అని చెప్పేసి మా ఊర్లోనే. సో హస్బెండ్ చనిపోగానే సూసైడ్ చేసుకోగానే వైఫ్ కూడా సూసైడ్ చేసుకుంది. రియల్లీ ఎంత బాధేసిందంటే, చిన్న కిడ్స్ అరే ఇంత డిప్రెషన్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అంటే దే ఆర్ మెంటల్లీ వీక్, సో నేను ఈరోజు తీసుకున్న టాపిక్ కంప్లీట్లీ మెంటల్ హెల్త్ కాకుండా నేను ఓవరాల్ గా లైఫ్ స్కిల్స్ ని నేను తీసుకున్నాను. అందరూ ఆల్మోస్ట్ సైకాలజీ సరే అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టండి. యా, సో లైఫ్ స్కిల్స్ మనందరికీ తెలిసిందే. ఒక్కసారి జస్ట్ బ్రష్. నేను ఫస్ట్ జేసీఐ గురించి చాలా రోజులుగా విన్నాను, తెలుసు. 1-2 times ఇక్కడ మా మంచిర్యాల జేసీఐలో కూడా క్లాసెస్ తీసుకున్నాను, గ్రూప్ కౌన్సిలింగ్స్ తీసుకున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ జేసీఐ అండ్ థ్యాంక్ యూ సత్య. సో మనందరికీ తెలిసిన మూవీ నుంచి ఒక చిన్న డైలాగ్, గెలుపుని కోరుకునేవాడు మనిషి, గెలుపుని పంచేవాడు మహర్షి. రియల్లీ ఎన్నిసార్లు నేను చదువుకుంటాను ఈ కొటేషన్ ని. గెలుపుని కోరుకునేవాడు మనిషి, మనం మనిషి నుంచి మహర్షి స్థాయికి వెళ్ళాలి. అందరం కూడా గెలుపుని పంచే వాళ్ళం మనమంతా కదండి. సో ఎప్పుడు ఆ క్రమంలోనే మనం ఉంటూ, మన చుట్టూ ఒక లీడర్ అంటే ఎవరండి? ఒక లీడర్ తనలాంటి లీడర్స్ ని తయారు చేయాలి, అంతేగాని తనని ఫాలోవర్స్ ని కాదు. సో లీడర్స్ ని తయారు చేసే క్రమంలో జేసీఐ ఎప్పుడు ముందుంటుంది. ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ to be here with all of you, and thanks a lot once again. And nee tolisariga kalagannadi ninne kada, na kalleduruga niluchunnadi nuve kada, prayatnama nuvu gamyama teechi cheppave lakshama, intalo cheruvai antalo dooravai అందవా లక్ష్యమా. ఎస్, మనందరికీ జీవితంలో గోల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన మీ ట్రైనింగ్ సెషన్స్కి అయితే మెంటల్ వెల్నెస్, మెంటల్ హెల్త్ అనేది మనందరి లక్ష్యం కదా. సో మరి ఇది సాధించే క్రమంలో అందినట్టే అందుతుంటుంది, మళ్ళీ అంతలోనే దూరం అవుతుంటుంది. అప్పుడే చాలా చిలాకీగా ఉంటాం, అప్పుడే అందరిలో కలిసిపోతాం, అందరితో ఉంటాం. మళ్ళీ అలా సడన్గా ఏదో చిన్న డిప్రెస్ అయిపోవడం, చిన్న విషయానికి కుంగిపోవడం, అంటే
ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఎందుకు నేను అప్పుడే ఇలా ఉంటున్నా, ఆ మూడ్ స్వింగ్స్, ఆ మెంటల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎందుకు వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే లైఫ్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా మనం మెంటల్గా ఎక్కడున్నాము అంటే ఇది అన్నీ మనకు తెలిసినవే, నేను కొత్తగా చెప్పేవి కాదు, బట్ ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతాయని నేను అనుకుంటున్నాను. మన లక్ష్యాన్ని చేరుకునేంత వరకు అంటే మనం అందరం కూడా, నేను ఇప్పుడే అన్నాను, మనం అంతా కూడా మహర్షి అనే స్థానంలో ఉన్నాం, గెలుపుని పంచే స్థానంలో ఉన్నాం, మెంటల్ హెల్త్ ని పంచే స్థానంలో ఉన్నాం. ఆ క్రమంలో రెక్కలు తొడిగిన తలుపు నువ్వే కాదా లక్ష్యమా, ఎక్కడ వాలెను చెప్పు నువ్వే సంకల్పమా, తలు చెరిమిన చెలివి నువ్వే నడిపే దీపమా, వద్దకు రాకని ఆపకిలా నిస్సహాయమా, నడకలు నేర్పిన ఆశవు కదా, తడబడనీయకు తరిమిన కదా, వెతికే మనసుకి ఆశ నేర్పుమా, నీ తొలిసారిగా కలగన్నది నిన్నే కదా, నా కళ్ళెదురుగా నిలుచున్నది నువ్వే కదా. అది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కావచ్చు, మెంటల్ ఫిట్నెస్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఆ కళ నెరవేరేంత వరకు, ఆ గోల్ అచీవ్ చేసుకునేంత వరకు కూడా మనం నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. వి హ్యావ్ టు బీ అవర్ లెర్నర్స్. నాకు చాలు సరిపోయింది, నాకు పిహెచ్డి వచ్చింది, నేను ఒక ఎమినెంట్ సైకాలజిస్ట్ అని అందరు నన్ను అంటున్నారు. నో, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఎప్పుడు కూడా మనం బిగినింగ్ స్టేజ్లోనే నేనైతే అలాగే అనుకుంటాను. ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎ లాట్. ఇంకా మన నిత్య విద్యార్థులను, ఇంకా టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న, ఐఎమ్ గవర్నమెంట్ టీచర్ ఆల్సో, అది మిస్ అయింది ప్రొఫైల్లో. ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ హై స్కూల్ టీచర్ అండ్ passion, I'm very passionate to teach, to inspire the people around me. సో మరి మనం మన లైఫ్ని మెంటల్ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా లీడ్ చేయాలి. ఎలాంటి అంటే పర్సనల్ లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్కి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. 4:30కి లేస్తే 10:30 దాకా పరిగెత్తుతూనే ఉండాలి. మరి ఈ పరిగెత్తే క్రమంలో నేను అలసిపోకూడదు, నేను స్ట్రెస్కి గురి కాకూడదు. ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? డిప్రెస్ కావద్దు, అందరితో ఇదే బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఇస్తూ ఉండాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? నాకైతే పాసిబుల్ అవుతుంది. 80%, 100% వి కాంట్ అచీవ్. 80% ఇంకా నేర్చుకుంటూ 80 నుంచి 85, 85 నుంచి 90 చేసుకునే క్రమంలో నేను నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను. సో 80% నాకు ఎలా పాసిబుల్ అయింది? అండ్ ఒక ఉమెన్గా ఫస్ట్ నేను టీచర్, నేను సైకాలజిస్ట్, యోగా టీచర్ని, నేను యోగా టీచ్ చేస్తాను. అండ్ యూట్యూబర్ డాక్టర్ కవిత అజయ్స్ లైఫ్ స్టైల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ 7,000+ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మీరంతా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. అండ్ ఓకే, సో ఎలా మరి ఇవన్నింటికన్నా ఫస్ట్ పర్సనల్ లైఫ్, నా పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ మై పర్సనల్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మా అమ్మ చెప్పింది నాకు, బిడ్డ నువ్వేం చేసినా ఫస్ట్ నీ ఇంట గెలిచినాకనే రచ్చ గెలవాలి. ఫస్ట్ మీ ఆయన, ఫస్ట్ నీ పిల్లలు, వీళ్ళు ముగ్గురు హ్యాపీ అయినాకనే నువ్వు బయట ప్రపంచాన్ని గెలువు. అప్పటిదాకా నీకు బయట ఫస్ట్ నీ హస్బెండ్, నీ పిల్లలు, నీ 2 కొడుకులు, మీ ఆయన, మీ ముగ్గురు హ్యాపీ అయితేనే తర్వాత బయటి ప్రపంచం. ఓకే అమ్మా అని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను నేను. సో నేను ఏ రోజైతే జాబ్లోకి వచ్చాను, నేను ఏ రోజైతే ఒక కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్గా డిగ్రీ తీసుకున్నాను, ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేశాను, ఇవన్నింటికి ఫస్ట్ నా ఫ్యామిలీ నాకు సపోర్ట్ చేయాలి. నా ఫ్యామిలీ నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అంటే వాళ్ళ నీడ్స్ అన్ని నేను సరిగ్గా చేయాలి. నా పర్సనల్ లైఫ్లో ఒక్కటి నేను నమ్ముతానండి, సంకల్పం, వజ్ర సంకల్పం, దృఢ సంకల్పం కనుక ఉంటే ప్రపంచం అంతా మనకి సహకరిస్తుంది. నో డౌట్ ఇన్ ఇట్. పెళ్ళి అయిన తర్వాత నేను 16 సంవత్సరాలు చదువుకున్నానండి. ఆఫ్టర్ 8 years 2 పిల్లల తర్వాత నాకు జాబ్ వచ్చింది. జాబ్ వచ్చిన తర్వాత నేను పిహెచ్డిలో జాయిన్ అయ్యాను, పీజీ చేశాను, పిహెచ్డి చేశాను. సో ఏ మ్యారేజ్ అయినాక 16 years దాకా నేను నా లైఫ్ స్టోరీనే నేను చెప్తాను స్టూడెంట్స్కి, ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్కి. కేజీబీవీస్, మోడల్ స్కూల్స్, గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో పిల్లలకి నేను లీవ్ పెట్టుకొని మరీ వెళ్ళి నేను వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను.
నేనే లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. నా పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్సే అడిగారు నన్ను, ఏంటి పెళ్లి చేసేసుకున్నావు అయిపోయిందా ఇంకా అక్కడికి అంటే, నా విజన్ నాకుంది. అప్పుడు ఫ్యామిలీ పరిస్థితుల వల్ల మా డాడీ సిక్ అవ్వడం వల్ల సినిమాలో చూపించినట్టు తొందరగా పెళ్లి చేసుకో బిడ్డ అని అడిగినట్లే మా డాడీ అడిగారు. సరే డాడీ పెళ్లి చేసుకుంటా అని చెప్పేసి 20 yearsకే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను. అండ్ 20 years అప్పుడు మా వారికి ఫస్ట్ పెళ్లి చూపుల్లో చెప్పింది ఏంటి అంటే, నేను నచ్చానా, మీరు నాకు నచ్చారా, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ కాదు. నాకు చదువుకోవాలని ఉంది, నేను చదువుకుంటాను అంటేనే నేను ఒప్పుకుంటాను, నువ్వు ఎంత చదువుకున్నా చదివిస్తాను అన్నారు. ఇప్పటికీ చదివిస్తున్నారు మా వారు నన్ను. 16 years కంటిన్యూస్ గా చదువుకున్నానండి. ఆఫ్టర్ దట్ బ్రేక్ వచ్చింది. మొన్న అన్నామలై యూనివర్సిటీ నుంచి పీజీ యోగా చేశాను. అండ్ ఇంకా కొన్ని న్యూట్రిషన్ కోర్స్, ఇంకా కొన్ని చిన్న చిన్న కోర్సెస్ ఉన్నాయి, కూడా చేస్తాను. సో ఇలా అంటే ఒక మన సంకల్పం, ఇంతకుముందు నేను పాటలో చెప్పాను కదా. సో ప్రయత్నమా నువ్వు గమ్యమా తీర్చి చెప్పవే సంకల్పమా, ప్రయత్నమా నువ్వు గమ్యమా. ప్రయత్నం కాడే ఆగిపోతుంటాం. గమ్యాన్ని రీచ్ అవ్వడానికి మన సంకల్పాన్ని అంత స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకోము. ప్రత్యామ్నాయ రహిత సంకల్పం, నో ఆల్టర్నేటివ్స్. ఇంకా మనం ఒక గమ్యం పెట్టుకున్నాం అంటే ఎట్లానైనా చేసి అచీవ్ చేయాల్సిందే అన్న కసి, అది మనం పెట్టుకుంటాం. అంటే నేనేమనుకుంటాను, ఒక సైకాలజిస్ట్ అంటే, ఒక మోటివేషనల్ స్పీకర్ అంటే, నేను ఫాలో అవ్వకుండా నేను విజిటింగ్ కార్డ్ కొట్టించడానికి 3 years వెయిట్ చేశానండి. సైకాలజిస్ట్ అని కొట్టించుకోవడానికి, స్పీకర్ అని కొట్టించుకోవడానికి విజిటింగ్ కార్డ్కి 3 years ప్రింటింగ్ ప్రెస్ దాకా పోయి, ఏమండి వద్దు, నేను ఇంకొంచెం నా స్కిల్స్ పెంచుకున్నాక కార్డ్ కొట్టించుకుంటా, వద్దు ఇంకా నీకు ధైర్యం లేదు, నువ్వు లేదు నాకు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది అంటే ఫాలో అవుతేనే. అంటే నేను చెప్పేవన్నీ బ్యూటిఫుల్, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా ఎలాంటి స్ట్రెస్ లేకుండా మీరు చాలా స్మైలింగ్తో ఉండాలి అని నేనే చిరాకుగా ఉన్నాను అనుకోండి, am I able to express that? Am I able to inspire the people? సో నేను అలా నన్ను నేను ఇప్పటికైనా అంతే నేను క్వశ్చన్ చేసుకుంటాను. సో నేను ఎలిజిబుల్లా, ఇంటికి వచ్చి నేను చిరాగ్గా గిన్నెలు ఎత్తేసి అది పడేసి ఇది పడేసి మా వారి మీద వచ్చేసి పిల్లల మీద వచ్చేసి స్టేజ్ ఎక్కి యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ యువర్ ఎమోషన్స్ అని నేను స్మైల్ ఇస్తూ చెప్పాను అనుకోండి, అది ట్రూత్ఫుల్లా కాదు కదా. సో నేనైతే ఒకటే అనుకుంటాను, నేను చెప్పేది 100% మనం ఏం భగవంతులం కాదు, మానవ మాత్రం మనకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ మరి మనకి వేరే వాళ్ళకి తేడా ఎక్కడ? బ్యాలెన్సింగ్ అవర్ ఎమోషన్స్ మేక్స్ ద బిగ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, అందరి జీవితాల్లో కదా. సో 80 to 90% అయినా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ గమ్యాన్ని రీచ్ అవుతూ చెప్పే అర్హతని మనం పొందుతాం. సో ఆ అర్హత నేను 80% నేను అనుకుంటున్నాను. ఎస్. సో మరి లైఫ్ స్కిల్స్, మన జీవితంలో మనం ముందుకెళ్ళాలి అంటే either to achieve the physical fitness, either to achieve the mental fitness, social well-being, psychological well-being, to balance our emotions, ఏది ఏమైనప్పటికీ మనం కొంత నేర్చుకుంటూ ఉండాలి. కొన్ని నైపుణ్యాలు, జీవన నైపుణ్యాలు అంటాం, మనకి అది సిలబసే ఉందన్నమాట, కంప్లీట్ సిలబస్. సైకాలజీలో లైఫ్ స్కిల్స్ అనేది ఒక లెసన్, బిఎడ్ వాళ్ళకైతే ఒక లెసన్. అది ఆ లెసన్ నుండి నేను తీసుకొని, ఇది అందరికీ అవసరం ఉన్నది, 99 years పర్సన్ కూడా అవసరమే. ఎక్కడ డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాము అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. ఎస్. ఫస్ట్ అంటే మన జీవన నైపుణ్యాలు, లైఫ్ స్కిల్స్, మనం జీవించడానికి, మన జీవితాన్ని అద్భుతంగా మలుచుకోవడానికి, బ్యూటిఫుల్గా మలుచుకోవడానికి, లైవ్లీగా మలుచుకోవడానికి, ఉన్న 24 hours ఎంత మోస్ట్ మెమరబుల్గా ఉంచుకోవడానికి ఏం చేద్దాం, ఏం నేర్చుకుందాం అనేవి జీవన నైపుణ్యాలు. 3 types అండి, త్రీ స్కిల్స్, లైఫ్ స్కిల్స్. ఫస్ట్ వన్ సోషల్ లైఫ్ స్కిల్స్, సాంఘిక నైపుణ్యాలు అంటాం. తర్వాత థింకింగ్ స్కిల్స్, ఆలోచన నైపుణ్యాలు, మన ఏ విధంగా మన ఆలోచనలే మన జీవితం, అందులో అతిశయోక్తి లేదు. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కోపింగ్ స్కిల్స్, ఎలా మనం కోపప్ చేసుకోగలుగుతాం. నాకు ఇక్కడ శ్రీహరి తిరునగిరి పేరు కనబడింది, ఇప్పుడు ఉన్నారండి?
శ్రీహరి గారు ఉన్నారు. ఉన్నారా? నమస్తే అండి, చాలా రోజులుగా నాకు తెలుసు. అండ్ వివేక్ గారు కూడా నేను చూశాను అన్ని. యా, ఓకే అండి, సారీ. అండ్ సో సోషల్ స్కిల్స్, సోషల్ లైఫ్ స్కిల్స్ లో నేనెవరిని, ఫస్ట్ హూ యామ్ ఐ, సింపుల్ క్వశ్చన్, నేనెవరిని, కానీ చాలా డెప్త్ ఆన్సర్ ఉందండి ఇందులో. హూ యామ్ ఐ? ఐఎమ్ ఎ మదర్, ఐఎమ్ ఎ టీచర్, ఐఎమ్ ఎ సైకాలజిస్ట్. యా, ఇలా బోలెడు మనం లిస్ట్ రాసుకుంటే మరి నేనేం చేస్తున్నాను, నేను ఎంత, ఒక్కసారి మనం అందరం స్కేల్ పెట్టుకుందాం అండి. నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ లో మీరు ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చుకుంటారు, క్రాస్ చెక్, ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అదుపు తప్పి కింద పెడితే ఆదుకోదు లోకం, అలసిపోయి కన్ను మూస్తే ఆపలేదు బంధం, చేయి జారి దూరం అయితే చేరుకోదు ప్రేమ, దారిలోన చీకటైతే తోడు రాదు నీడ, అందుకే నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో, అందుకే నిన్ను నువ్వు నమ్ముకో, నువ్వే అయి సాగిపో. లైఫ్ పార్ట్నర్, అవర్ బాడీ ఈజ్ అవర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ కదా. సో ఎవరు మన వెంట రారు, మనని ముందుకు నడిపించేది నువ్వు నా వెంట ఉంటే, అడుగడుగునా నడుపుతుంటే, ఎదురయ్యే నా ప్రతి కళ నిజమల్లే అనిపించదా. ఎవరా నువ్వు? మనమే. కృష్ణ అంటాడు, ఒక్కసారి నా వెనుక ఉన్న పవర్ని చూపిస్తాను. యా, సో హీఈస్ మై పవర్. ఓకే, సో కృష్ణ చెప్తాడు, ఉద్ధరేద ఆత్మనాత్మానం నా ఆత్మానం నా అవశాదయేత్, ఆత్మైవ హ్యుత్మనో బంధువు ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. సో యూ హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు ఎన్రిచ్ యువర్ సెల్ఫ్. నిన్ను నువ్వే ముందుకు నడిపించుకోవాలి. ఎవరో వచ్చి జేసీఐ, లయన్స్ క్లబ్, సో అండ్ సో వచ్చి నువ్వు మారాలి, నీ లైఫ్లో చేంజ్ కావాలి ఎప్పుడు అని అడిగే క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, పరిస్థితులు, అలాంటి పరిస్థితులు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు నీ లైఫ్లో. బట్ యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. అప్పుడు మరి ఎలా అవుతావు, నీకు నువ్వు అలా ఎలా మోటివేట్ చేసుకోగలుగుతావు? యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్, టీచర్, గాయ్, వాట్ నాట్. ఎంతగా నీకు నువ్వు నచ్చేయాలి అంటే నీ వాయిస్ అంత గొప్పగా ఇంకేది అనిపించదు. అప్పుడు అడుగుతారు క్వశ్చన్, మరి సెల్ఫిష్నెస్ కాదా అది? నో అండి, సెల్ఫ్ లవ్ కి సెల్ఫిష్నెస్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఎప్పుడైతే సెల్ఫ్ లవ్, మనల్ని మనం ప్రేమించుకుంటూ మనల్ని మనం గౌరవించుకుంటామో అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని మనలాగే చూడగలుగుతాం మనం. ఎంపతి వచ్చేస్తుంది అక్కడ. నేను ఎస్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ ఐఎమ్ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ పర్సన్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. అవును, మరి అవతల వ్యక్తి కూడా అంతే కదా. సెల్ఫిష్నెస్ కి తేడా గమనించారు కదా. ఎస్, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. హూ యామ్ ఐ? నేనెవరిని? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు లవ్, యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్, యూ హ్యావ్ టు బికమ్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. మరి ఇవి రెండు జరిగినప్పుడు, మనకి మనం ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయినప్పుడు, మనం ఎప్పుడు మనకి మనం ఎనిమి అవ్వమండి. ఎప్పుడవుతాం మనకి మనం? ఈ రోజు నేను అయినాను నిజంగా. 6th కి సత్యాకి అంతగానం ప్రొఫైల్ పంపించి, పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో పంపించి, మళ్ళా 6 తారీఖుని ఎట్లా మర్చిపోయినా అని ఒక్కసారి బ్లాంక్ అయిపోయినాను. బతుకమ్మ పట్టుకొని పోయి ఆడబెట్టిన సత్య ఫోన్ వచ్చింది. ఓ మై గాడ్. సో ఎప్పుడు మనకి మనం ఎనిమిగా మారే పరిస్థితి, లేజినెస్, ప్రోక్రాస్టినేషన్, జెలస్, బయట శత్రువులు ఎవ్వరు మనల్ని ఏం చేయలేరండి. మన లోపలి శత్రువులే, మన లోపల ఉన్న శత్రువులు. రేపు చేద్దాం, ఇంకా టైం ఉంది కదా, రేపు చేద్దాం అన్ని ఇంపార్టెంట్ స్కెడ్యూల్ ప్రకారం చేయాల్సిన పనుల్లో ఇంపార్టెంట్ పక్కన పెట్టేసి అన్ఇంపార్టెంట్ చేసి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అబ్బా చేస్తే బాగుండు కదా, మళ్ళీ రేపటికి అవన్నీ మళ్ళీ రేపటి పనులు అలా అలా పైలప్ అయిపోతాయి. అవి చేయలేక స్ట్రెస్, హెడేక్, చిరాకు, బాబు పాప మీద, వైఫ్ మీద, హస్బెండ్ మీద కోప్పడడం, మళ్ళీ సారీ చెప్తే అప్పుడు సాల్వ్ అవుతుందా ప్రాబ్లం కదా. సో మనం ఏది ఇంపార్టెంట్, ఏది అన్ఇంపార్టెంట్? ఎస్, బతుకమ్మ అక్కడ పెట్టేసినా నాకు ఇంపార్టెంట్ సత్య అనిపించింది. కథమే ఎవరికి చెప్పలేదు, పెట్టలేదు, గాయబ్ అయిపోయి వచ్చేసిన ఇంటికి.
ఎస్ అంతే, ఏది ఇంపార్టెంట్ ఏది కాదు. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మరి ఎలా, చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను. మిర్రర్ ఎక్సర్సైజ్, జస్ట్ 2 minutes. మన అద్దం మనకి అస్సలు అబద్ధాలు చెప్పదు కదా. సో అద్దంలో చూసుకొని ఒక్కసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. ఈరోజు చేయాల్సిన పనులన్నీ చేశాను, నేను ఇవాళ ఎవరినన్నా బాధ పెట్టినా, ఎవరి మీదన్నా అరిచేసానా, అలా మనకి మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే అది మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వకుండా మనం చూసుకోగలుగుతాం. అట్లీస్ట్ ఆ ఇంటెన్సిటీ అన్న తగ్గుతుంది, కొంతలో కొంత అయినా తగ్గుతుంది కదా. సో ఆ మిర్రర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసినాక నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే మినీ మ్యాక్స్ ఎక్సర్సైజ్. ఇక్కడ మన రిఫ్లెక్షన్ తెలిసింది, నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు తెలుసుకుంది. అప్పుడు మినిమైజ్ యువర్ వీక్నెస్ అండ్ మ్యాక్సిమైజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్. సింపుల్ టెక్నిక్స్ అండి, నేనేం పెద్ద పెద్ద చెప్పను, చాలా సింపుల్ టెక్నిక్స్ చెప్తాను. సో మిర్రర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ దెన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ద మినీ మ్యాక్స్ టెక్నిక్. మినిమైజ్ యువర్ వీక్నెస్ అండ్ మ్యాక్సిమైజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్స్. ఖచ్చితంగా పాసిబుల్ అవుతుందండి. నేను ఇంకొకటి చెప్తాను, నా లైఫ్లోనే స్టేజ్ ఎక్కి బలహీనతల్ని తగ్గించుకోండి, బలాలని పెంచుకోండి అని చెప్పే నేను 2-wheeler కూడా నడపలేకపోయేదాన్ని. సో ఒక రోజు ఇలా నాకు వచ్చింది, ఫ్లాష్ వచ్చింది, కవి నువ్వు 2-wheeler నడపడానికి అంత భయపడుతున్నావు కదా, మరి శైలజ మై జూనియర్, థ్యాంక్ యూ రా. సో మరి నువ్వే భయపడుతున్నావు, నువ్వు స్టేజ్ ఎక్కి చెప్పే అర్హత నీకుందా? ఆ రోజు నైట్ నిద్రపోలేదండి, ఆ క్వశ్చన్ నన్ను చేసి తెల్లవారి డైరెక్ట్ షోరూమ్కి వెళ్ళి మ్యాక్ బైక్, ఎలక్ట్రిక్ బైక్ తెచ్చుకున్నాను. నౌ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ మై ఫ్రీడమ్. ఆహా, ఎన్ని రోజులు నేను ఎందుకు ఇంత ఫ్రీడమ్ ని మిస్ అయ్యాను, ఏమండి నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళవా, ఏమండి నన్ను ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళవా, అబ్బా ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటోని నస ఇంట్లో, ఇద్దరికి అక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్, ఎంత మిస్ అయ్యాను నేను అసలు అనిపించింది నాకైతే. సో రియల్లీ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్. ఇంకొకటి ఉందండి, 4-wheeler నేర్చుకుంటున్నాను. నా స్కూల్కి నేను నా కార్లో వెళ్ళాలి, ఇప్పుడు నా టార్గెట్ అది. ఈ హాలిడేస్లో నేను అది ఓవర్కమ్ అవుతా అనుకుంటున్నా. మా వారు కొంచెం ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుందని నాకు కార్ ఇస్తలేడు, కానీ ఎట్లయినా తీసుకుంటా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మిర్రర్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ మినీ మ్యాక్స్ టెక్నిక్. ఇవి రెండు ఫాలో అవుతే నిజంగా అంటే చాలా మనల్ని మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడే టెక్నిక్స్ అండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ నేను ఎవరినో నేను తెలుసుకున్నాను, ఇప్పుడు నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో నేను ఎలా ఉండాలి. ఒక్కరై రావడం ఒక్కరై పోవడం నడుమై నాటకం విధిలే వెంటే బంధము తోడుగా రాదుగా వెంట ఎవరూ రారు, ఏదీ రాదు, మనం సంపాదించిన డబ్బు రాదు, నా పేరు రాదు, మిగిలింది మన ఈ మిడిల్ లైఫ్ లో మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో మనం ఎలా ఉంటున్నాము, దట్ ఈస్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్. మన లైఫ్ స్కిల్స్ లో, సోషల్ లైఫ్ స్కిల్స్ లో సెకండ్ వన్. ఎస్, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో ఎలా ఉంటున్నాను. అండ్ ఇంకా ఇక్కడ నేను ఒక్కటి చెప్తాను, మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళలో మనల్ని కిందికి గుంజేటోళ్ళు, నేను పక్క తెలంగాణ అండి, నేను లాగేటోళ్ళు ఇట్లా మాట్లాడతారు ఏదో యాక్షన్ లాగా అనిపిస్తుంది. గుంజేటోళ్ళు ఉంటారు, దొబ్బేటోళ్ళు ఉంటారు, మనల్ని కావాలని ఏడిపించేటోళ్ళు ఉంటారు కదా. సో వాళ్ళందరినీ నేనైతే అవాయిడ్ చేస్తా, బ్లాక్ చేసేస్తా, స్టేటస్ బ్లాక్ చేస్తా. నేను నన్ను 1-2 సార్లు కావాలని, అంటే మనకి మంచి చెప్పే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు, అక్కయ్య నాకు చెప్తుంటారు, అక్క మీరు ఇది చూసుకోండి, అక్కడ ఇది జరిగింది, చిన్న మిస్టేక్ అయింది, అక్క ఇది ఇంకొంచెం కరెక్ట్ ఇప్పుడు శైలజ చెప్పింది, అక్క నేను ఒక అమ్మ పాట పెట్టాను, అక్క మీరు ఇంకా బాగా పాడగలుగుతారు ఈ పాట. అది నాకు అర్థమైంది, అది తను ఎంత పాజిటివిటీతో చెప్పిందో నాకు అర్థమైంది. కానీ కొంతమంది ఉంటారు మనం కావాలని పించింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అట్లాంటి వాళ్ళని నేను చక్కగా అవాయిడ్ చేస్తానండి. ఫేస్బుక్ లో బ్లాక్ చేస్తా, స్టేటస్ లో బ్లాక్ చేస్తా, అవసరం లేదు. ఆ నెగిటివ్ వాళ్ళతో మనకు అవసరం లేదు, మనం ముందుకెళ్ళాలి అంతే. క్రిటిసిజం ని పాజిటివ్ గా తీసుకుందాం, అంతేకాని కావాలని మనని ఏడిపించే వాళ్ళు కొందరు ఉంటారు. మనం ఏడిస్తే ఆనందపడే వాళ్ళని ఉంటారు, సంతోషిస్తారు, అవసరం లేదు వాళ్ళతో. సింపుల్ గా వాళ్ళకి దూరంగా ఉండిపోతాం. ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్షిప్స్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. హెల్తీ రిలేషన్షిప్స్ మాత్రమే మనం ఎంటర్టైన్ చేయాలి.
వాళ్ళు నొచ్చుకుంటారేమో, వాళ్ళు బాధపడతారేమో అని మన ఫీలింగ్స్ ని హర్ట్ చేసుకునే హక్కు మనకి లేదు, అస్సలు లేదు, అస్సలే లేదు. యా, సో తెలివిగా వాళ్ళని దూరం పెట్టడం, అది బాగా నేర్చుకోవాలి మనం. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కొంచెం నేను ఫాస్ట్ చేస్తాను. థర్డ్ స్కిల్ వచ్చేసి ఎంపతి. సింపతి అందరికి ఉంటుంది, బట్ బీయింగ్ ఎంపథెటిక్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎంపతి అనేది సహానుభూతి అంటాను చూడండి, అది అర్థం అయితే ఇంట్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కి గొడవలు ఉండవు. వెరీ సింపుల్. నా దగ్గరకు వచ్చే క్లయింట్స్ కి నేను చాలా సింపుల్ గా సాల్వ్ చేస్తాను. 4 సెషన్స్ అంటే 1-2 సెషన్స్. నేను రీసెంట్ గా నాకు ఒక కోవిడ్ ఉంది, నేను ఆన్లైన్ తీసుకుంటాను అంటే, లేదు మేడం మాకు మిమ్మల్ని కలిస్తేనే మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ అవుతుంది అని కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకొని జగిత్యాల నుండి వచ్చారు. ఎంత ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయి పిల్లల్ని భర్తను వదిలేసి, ఇంకా నాకు ఈ హస్బెండ్ వద్దు, ఈ తాగుబోతు భర్త, ఈ అసమర్థుడైన భర్త నాకు వద్దు అని ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయిన ఆమెని చుట్టాలు, ఇంటి పక్కలు, బావలు, ఏరాళ్ళు పోయి పట్టుకొచ్చుకున్నారు. వాళ్ళు నా దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ వచ్చారు. అంటే అందరు అలా కనెక్ట్ అవుతారా అంటే కనెక్ట్ కాకపోవచ్చు మనకి కేవ్ కౌన్సిలింగ్ లో. ఒక్కటే సెషన్ అండి, ఒక్కటే సెషన్ లో దే ఆర్ లీడింగ్ వెరీ హ్యాపీ లైఫ్, లివింగ్ హ్యాపీ లైఫ్. సో అంటే మనం ఎంపతి అనేది, నేను వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఏం చెప్పాను, నేను ఇది ఒకటే సూత్రం పాటించాను వాళ్ళకి చెప్పింది, ఎంపతి. ఎంపథెటిక్ గా ఉంటే జీవితం ఎంత బాగుంటుంది, ఇద్దరి మధ్య ఎంత అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుంది, ఎంత అన్యోన్య దాంపత్యం ఉంటుందో నేను వాళ్ళకి చెప్పినాను. సో అది వాళ్ళకి బాగా అర్థమైంది ఇద్దరికి. మళ్ళీ అసలు కంప్లైంట్ లేదు. నేను ఇంకో సెషన్ తీసుకుంటానంటే, మేడం ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా, మళ్ళీ అవసరం ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటాను, నేను డబ్బులు వాపస్ ఇస్తా అన్నా కూడా తీసుకోలేదండి వాళ్ళు. నేను ఒకటే సెషన్ తీసుకున్నాను, నేను 4 సెషన్లకు మీరు డబ్బులు కట్టారంటే కూడా, మేడం మాకు 4 సెషన్లకు కావాల్సింది మాకు వచ్చింది, మాకు అర్థమైంది, మేము ఎలా ఉండాలో మాకు అర్థమైంది అని దే ఆర్ రియల్లీ హ్యాపీ అన్నమాట. సో ఏం లేదు, ఇదే చెప్పాను, ఎంపతి, పుట్టింగ్ అవర్ లెగ్స్ ఇంటూ అదర్ షూస్. ఇది అర్థమైతే నిజంగా నేను 7-8 years బ్యాక్, కవిత అయితే చాలా కన్నింగ్ ఉండేదండి. నేను 8-9 years బ్యాక్ మా వారిని బాగా మిగతా వాళ్ళని కాదు, మా వారిని అయితే బాగా ఏడిపించింది. తర్వాత ఈ ఎంపతి అనే పదం నాకు ఎంత డీప్ గా అర్థమవుతుందో, అప్పటి నుంచి అసలు అలకలు లేవు మా ఇంట్లో, అలగడాలు లేవు, చిరాకులు లేవు, కోపాలు లేవు, చాలా ప్రశాంతత. ఎంత ప్రశాంతంగా ఉంటామంటే ఇంట్లో, రియల్లీ అంటే ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ అండి. నేను నిజంగా అంటే స్వతహాగా మా వారి మితభాషి, చాలా సైలెంట్ గా ఉంటారు, చాలా అడ్జస్ట్ అవుతారు, నేనే కొంచెం గయ్యాలి, నేను చాలా మారినాను. ఇప్పుడు ఇద్దరం బాగా హ్యాపీగా ఉంటున్నాం అన్నమాట. సో ఇది అర్థం చేసుకుంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య నిజంగా అంటే ఆ ఫ్యామిలీ, మనం పేరెంట్స్ ఎంత బాగా ఉంటే మన పిల్లలు మనం చూసి నేర్చుకుంటారు. నేను ఇంత మీకు డీప్ గా పర్సనల్ గా కూడా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మనం చూసి మన పిల్లలు ఫాలో అవుతారు. ఇప్పుడు మేము 4:30 దాటితే మేము ఇద్దరం బెడ్ లో ఉండమండి, లేవడమే, నిద్ర లేచి స్నానం 5:40-5 కల్లా మా ఇద్దరు స్నానాలు కూడా అయిపోయి మేము ఇద్దరం యోగా డ్రెస్లు వేసేసుకొని హాల్లోకి వచ్చేస్తాం. మమ్మల్ని చూసి మా బాబు ఇప్పుడు రిషికేష్ లో బీటెక్ అయిపోయింది, జాబ్ వచ్చింది, బ్రేక్ తీసుకొని రిషికేష్ లో జాయిన్ అయ్యాడు. 2 months రిషికేష్ లో ఏరియల్ యోగా, మెడిటేషన్ అవన్నీ నేర్చుకున్నాడు, ఇంటర్నేషనల్ యోగా ట్రైనర్ అయ్యాడు. సో మేము చెప్పలేదండి, నాని ఇలా ఉండాలి నువ్వు అని. వి నెవర్ సెడ్. జస్ట్ మనం చూసి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. మనం 7:30-8 దాకా మనం పడుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు అదే. మనం రెస్టారెంట్ పోయి పిజ్జాలు, బర్గర్లు, కేకులు, మా ఇంట్లో కేక్ కట్ చేయమండి, ఫ్రూట్ కేక్, పెద్ద పపాయ, పెద్ద వాటర్ మెలన్, ఎస్ అంతే. ఇంకా నెక్స్ట్ బర్త్డేకి, బాబుది బర్త్డే వచ్చింది March 19th మా మ్యారేజ్ డే అయితే మేము కేక్ కట్ చేసాం. April 1st కి వాడు కూడా వాటర్ మెలన్ పట్టుకొచ్చాడు. ఈవెన్ నా అల్లుళ్ళు కూడా నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు, నా మేనల్లుళ్ళు. సో మనని చూసి చిన్న చిన్న మార్పులు, పెద్దగా మనం మార్చాలి అనుకుంటే కాకపోవచ్చు, చిన్న స్టెప్స్, ఆరంభం ఒక్క అడుగుతోనే, జీ తెలుగు. సో మన నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం, మార్పు మన నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం. మీరు రండి, వీలైతే మంచిర్యాలకి మా ఇంటికి రండి. మా ఇంట్లో నో ప్లాస్టిక్, 0 ప్లాస్టిక్ అని నేను చెప్పలేను,
ఆల్మోస్ట్ 90% జీరో ప్లాస్టిక్. ఎవ్రీథింగ్ మట్టి పాత్రలు, ఎవ్రీథింగ్ గాజు పాత్రలు, క్రోకరీ ఇవే ఉంటాయి మా ఇంట్లో. కవర్ తీసుకొని బట్ట సంచి పట్టుకొని పోతాం ఏడిపోయినా. ఈవెన్ టూత్ బ్రష్ నుంచి నాది ఈకో ఫ్రెండ్లీనే. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. నేను కూరగాయలు కొనుక్కోండి మా ఇంట్లోనే పండించుకుంటా. బీయింగ్ ఎన్ ఎంప్లాయ్ 8కి బయలుదేరుతాను నేను స్కూల్, 6:30కి రీచ్ అవుతాను. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ హౌస్ వైఫ్స్ కి పాసిబుల్ కావట్లేదు. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు మీ. నేను ప్రౌడ్ గా చెప్తాను నిజంగా. ఎలా నేను కూరగాయలు మేము మొత్తం వంకాయలు, చుక్కకూర, పాలకూర, తోటకూర, బీరకాయలు, ఈరోజు బీరకాయ కూర మా చెట్టుది, వంకాయ ఫ్రై మా చెట్టుది. ఎంత హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. పెస్టిసైడ్స్ లేని ఫుడ్ నేను తింటున్నాను. మా ఇంట్లో ఒక్క అన్నం మెతుకు కూడా నేను పడేయనండి. కంప్లీట్ అది మళ్ళీ మా కిచెన్ కే వస్తుంది కంపోస్ట్ అయ్యి. వర్మి కంపోస్ట్ ఉంటుంది, మామూలు కంపోస్ట్ చేస్తాం, వర్మి కంపోస్ట్ చేస్తాను. ఎవ్రీథింగ్ 200 రకాల మొక్కలు ఉన్నాయి మా ఇంట్లో. చూడండి మా గార్డెన్ టూర్ ఉంటుంది, మా హోమ్ టూర్ ఉంటుంది. యూట్యూబ్ లో డాక్టర్ కవిత అజయ్స్ లైఫ్ స్టైల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళండి చూడండి. సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మార్పు మన నుండి రావాలి. మనం చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మన నెక్స్ట్ తరం చేస్తాం. ఎంపతి, ప్రతి దాన్ని మనం ఎంపథెటిక్ గా చూడడం, ఎంపథెటిక్ గా అర్థం చేసుకుంటే లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటదండి. చాలా అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. సో బ్యూటిఫుల్ గా అందులో హెల్దీగా ఉంటేనే బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటది కదా. సో మరి ఆ హెల్త్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫుడ్ నుండి వస్తుంది. యోగా, నేను చెప్పాను కదా డైలీ మార్నింగ్ మా డే యోగాతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. 1 అవర్ ఇద్దరం, తను ఒక రూమ్ లో నేను ఒక రూమ్ లో, నేను గార్డెన్లో కూర్చొని చేస్తాను, తను హాల్లో కూర్చొని చేస్తాను. సో కపుల్ యోగా కూడా చేస్తాం హ్యాపీగా. ఎంత అన్యోన్యంగా ఉండొచ్చు మనం. ఎంతసేపు డబ్బులు సంపాదించాలని పరిగెత్తుతున్నాం. ఆ క్రమంలో ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోతున్నాం. మళ్ళీ ఆ డబ్బుల్ని మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా ఉండడానికే పెడుతున్నాం కదా. సో ఒక్కసారి ఆలోచించండి. ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ. ఇది మాట్లాడితే నేను మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళిపోతాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కమ్యూనికేషనల్ స్కిల్స్. ఫస్ట్ వన్, నేను ఎవరిని తెలుసుకున్నాం, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలో తెలుసుకున్నాం, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళతో ఉండే క్రమంలో ఎంపథెటిక్ గా ఉండడాన్ని మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. అండ్ కమ్యూనికేషనల్ స్కిల్స్, మాట్లాడడం ఒక్కటేదా అండి కమ్యూనికేషనల్ స్కిల్ అంటే? కాదు కదా. ఎదుటి వారిని వినడం. ఒక చిన్న నాట్ ఏ జోక్, జస్ట్ ఒక సంఘటన చెప్తాను. ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ హాల్లో పేపర్ చదువుతున్నాడు. నేను చాలా సార్లు చాలా చోట చెప్పాను. వైఫ్ కిచెన్ లో వంట చేస్తూ ఉంటారు. ఈయన అడిగాడు, ఏం కూర వండుతున్నావు? నో ఆన్సర్. మళ్ళీ అడిగాడు కొంచెం గట్టిగా, భాగ్యం ఏం కూర వండుతున్నావు? నో ఆన్సర్. వస్తే నిన్నేనే ఏం కూర వండుతున్నావు అంటే ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చి 3 సార్లు చెప్పిన వంకాయ కూరని. మిషన్ చెవులో పెట్టుకో అంటే ఈయన చేత కాదు నీకు అని చెప్పేసి చెవులో మిషన్ పెడతారు. కానీ మనలో చాలా మంది మిషన్ అవసరం లేకుండానే వినట్లేదు కదండి. వింటున్నా, ఎదుటి వాళ్ళ మనసు మాటని పక్కన పెట్టున్నా, ఎదుటి వాళ్ళ మనసుని వింటున్నాము. ఎంతసేపు మొబైల్. చాలా మంది ఇదే కంప్లైంట్. కవిత, అన్నయ్య ఇంటికి వస్తే మొబైలే పట్టుకొని ఉంటాడు, నాతో మాట్లాడాడు. జెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ వింటున్నాయి, ఎందుకంటే లేడీస్ కి పనులు ఉంటాయి ఇంట్లో. జెంట్స్ చక్కగా అక్కడ కూర్చుంటే కాఫీ వస్తుంది కాబట్టి కాఫీ తాగుతూ కూడా ఇంకో చేతిలో మొబైల్ చూస్తుంది. ఐఎమ్ నాట్ అంటే ఆడవాళ్ళ పక్షాన్ని నేను చెప్పట్లేదు, మేమేం తక్కువ తినట్లేదు, మేము కూడా మొబైల్ని బాగానే వాడేస్తున్నాము. కాస్త మాకు కొంచెం ఇంట్లో ఎక్కువ పనులు ఉంటాయి కాబట్టి కాస్త తక్కువేమో మీకన్నా. యా. సో ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. మాట్లాడడం, ఎదుటి వ్యక్తిని వినడం అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కన్వేస్ ఎ లాట్ కదా. సో మన కళ్ళు కూడా మాట్లాడేస్తాయి. పెళ్ళైన కొత్తలో దగ్గర ఉండి కళ్ళతోనే మాట్లాడేసుకుంటారంట. కొన్ని రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ దగ్గరుండి కూడా గట్టిగా మాట్లాడుకుంటారంట. చూడండి, అంటే ఆ ఇద్దరి మధ్య ఎఫెక్షన్ తగ్గుతూ ఉంటే వినబడ్డా కూడా గట్టిగా మాట్లాడేసుకుంటారు. సో ప్రేమ ఉన్నప్పుడు చిన్నగా ఎంత మెల్లిగా మాట్లాడుకున్నా వినబడుతుంది కదా. సో ఆ కమ్యూనికేషనల్ స్కిల్స్ లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఫస్ట్ సోషల్ స్కిల్స్ లో 4 చూసాం.
self-awareness, interpersonal skills, empathy, and communication skills. After the thinking skills. Yeah. ఏంటి థింకింగ్ స్కిల్స్? పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి పడుకునేదాకా మీరు షాక్ అవుతాం మనం. నిజంగా 40,000 ఆలోచనలు చేస్తుంది మన మెదడు, 40,000 థాట్స్. సో అందులో ఇంకా షాకింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ 15% మాత్రమే మనకు అక్కడికి వచ్చేది. ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తాం. మరి ఎలా ఈ ఆలోచనలను తగ్గించుకోవచ్చు? ఈ థాట్ ట్రాఫిక్ ని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు? హౌ కెన్ వి అవాయిడ్ ద థాట్ ట్రాఫిక్? మెడిటేషన్. సో జస్ట్ 5 minutes అండి. నేను గంటలు చేయమని కూడా చెప్పను. 5 నిమిషాలు, జస్ట్ మార్నింగ్ 5 minutes, ఈవినింగ్ 5 minutes. ఎంత రిలాక్సేషన్, డీప్ రిలాక్సేషన్ అవుతుందంటే మీకు 10 minutes మెడిటేషన్ ఈక్వల్ టు 1 hour డీప్ స్లీప్. బస్సులో ఇలా సీట్ దొరకకుంటే అది పట్టుకొని కూడా మెడిటేషన్ చేయొచ్చు, తెలుసా అండి? జస్ట్ 2 seconds, 3 seconds. సద్గురువు చెప్తారు 3 seconds మెడిటేషన్ ఆల్సో సరిపోతుంది. సో నేను ఒకటి యోగా డిజైన్ చేశానండి, అది కూడా నా ఛానల్లో ఉంటుంది. ఇంకా ఇఫ్ యువర్ టైం పర్మిట్స్ ప్లీజ్ గో త్రూ ఇట్. సో ఏమేం చేయాలి? బ్రీదింగ్ ఎక్సర్సైజెస్, వార్మప్స్, ఆఫ్టర్ దట్ స్టాండింగ్ ఆసనాస్, ఆఫ్టర్ దట్ సూర్య నమస్కార్స్, ఆఫ్టర్ దట్ సుపైన్, ప్రోన్ అండ్ సిట్టింగ్ ఆసనాస్ అండ్ రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి 2. ఆఫ్టర్ దట్ మెడిటేషన్. సో ఒక సిలబస్ లాగా నేను చేసి పెట్టాను, మీరు చూడొచ్చు. దట్ కవిత జెస్ యోగా సంథింగ్. నేను ఒక కోవిడ్లో 8 months నా యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా లైవ్ యోగా టీచ్ చేశానండి. సో చాలా మంది నేర్చుకున్నారు, మళ్ళీ ఆ వీడియోస్ చూసి ఫాలో అవుతున్నారు కొందరు. సో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ మీరు చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు. ఈ థింకింగ్ స్కిల్స్ లో క్రిటికల్ థింకింగ్, క్రియేటివ్ థింకింగ్ అని ఉంటాయి. అవి కొంచెం పెద్దవి, ఇప్పుడు మనం వాటిని డిస్కస్ చేస్తే కష్టము, సరిపోదు టైము. అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్, డెసిషన్ మేకింగ్ స్కిల్స్. అందరూ నేను బిఎడ్ చేశానండి, నాతో పాటు చాలా మంది బిఎడ్ చేశారు, చాలా మంది డిఎస్సి రాశారు. అందులో కొంతమంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఈ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళే పెద్ద తోపులా కాదు. ఇప్పుడు నాకన్నా ప్రైవేట్ సెక్టార్లో పనిచేసే టీచర్స్ చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి డిఫరెన్స్ ఎందుకు? నాకు జాబ్ వచ్చింది, వాళ్ళకి ఎందుకు రాలేదు అంటే మనం సరి అయిన టైంలో సరి అయిన నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్. సో డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది ఏ టైంలో మనం కరెక్ట్ నిర్ణయం తీసుకుంటామో దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చాలా ఆలోచించడం అనేది చాలా అవసరము. అండ్ మన పిల్లలకి సరి అయిన డెసిషన్ తీసుకునేలాగా మనం ఫెసిలిటేటర్ మాత్రమే ఉండగలగాలి. వాళ్ళని నిర్ణయాలు తీసుకునేలాగా మనం ప్రోత్సహించాలి. అప్పుడు పిల్లలకి మనం శత్రువులం అస్సలు అవ్వమండి. ఇది మళ్ళీ మనం పేరెంటింగ్ లో నేను ఎక్కువగా చెప్తుంటాను, డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది. అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్. సో ప్రతి ప్రాబ్లంకి ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది అన్న విషయం మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే అసలు మనకి చిన్న సమస్యకే కంగారు పడిపోయి, బెంబేలెత్తిపోయి, భయపడిపోయి ఆ సమస్య నుంచి పారిపోవాలని అనుకోము కదండి. సో ఆఫ్టర్ దట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కోపింగ్ స్కిల్స్ అండి. ఇవి మన మెంటల్ హెల్త్ కి చాలా చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. సో స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం కానీ స్ట్రెస్ ని ఎక్కడ అవాయిడ్ చేయమని చెప్పరు. we have to manage, we must be able to manage our stress. అసలు స్ట్రెస్ ఎందుకు వస్తుంది? స్ట్రెస్ లో యూ స్ట్రెస్ అండ్ డిస్ట్రెస్ ఉంటుందండి. యూ స్ట్రెస్ అంటే అది అందరికీ అవసరం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ప్రతిసారి ఇప్పుడు ఆన్లైన్ అయినాక జూమ్ ఆన్ చేసుకోగానే కూర్చోగానే ఒక 2 seconds ఈ టాపిక్ నేను కొన్ని వేల సార్లు మాట్లాడాను. లైఫ్ స్కిల్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, ఇవి లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్, ఇట్లాంటి టాపిక్స్ నేను చాలా సార్లు మాట్లాడాను. ఈ జూమ్ పుణ్యమా అని రోజుకు 2 sessions కూడా ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో అయినా కూడా మళ్ళీ ఒక 2 నిమిషాలు అంత నా ప్రొఫైల్ చెప్పేదాకా జర కొంచెం లోపల గుబులుగా నేను చెప్పగలనా? వీళ్ళందరూ JCI వాళ్ళు అంటే బాగా అంత చదివిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ ట్రైనర్లే ఉన్నారు, వై బాబాయ్ నేను చెప్తే వీళ్ళకి అర్థమో, వీళ్ళు నన్ను ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు, అలా రకరకాల క్వశ్చన్స్ ఒక 2 minutes.
ఇంకా జర అందరిని చూసి ఓకే మనని బాగానే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు, జర స్మైల్ ఇస్తున్నారు. సార్ విశ్వేశ్వర్ గారు అప్పంచి స్మైల్ ఇస్తున్నారు, రవిచంద్ర గారు అప్పంచి స్మైల్ ఇస్తున్నారు. యా సత్య అయితే నవ్వుతూనే ఉంది. ఓకే అంటే వీళ్ళు బాగానే నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు, నన్ను నేను ఏదైనా కొంచెం అటు ఇటు చెప్పినా కూడా నన్ను బాగానే రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని చెప్పినాక అమ్మాయి ఇక నిమ్మలం అయిపోయిన కుర్చీలా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ. అది కావాలి, అది మనకు అవసరం, అది ఉంటేనే ఓ మసాలా చెప్పినది ఇది లైఫ్ స్కిల్స్ వీళ్ళని చెప్పడానికి ఒక పెద్ద నేను అనుకున్నాను అనుకోండి, ఆడ కథ ఎక్కడో మధ్యలో డిస్ట్రాక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడి నుంచో ఇక్కడ నుంచో తోడుకొచ్చే పని నా మెదడు చెయ్యదు. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఐ హావ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ అని మనం అనుకున్నప్పుడు, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ యాంగ్జైటీ ఉన్నప్పుడు మనం కంప్లీట్ గా డైవర్ట్ అవ్వకుండా మనం చెప్పాలనుకున్నది చెప్పగలుగుతాం, చేయాలనుకున్నది చేయగలుగుతాం. కానీ అయ్యా బాబో ఈ జేసీఐ వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళందరికీ బాగా ఈ టాపిక్ విని విని ఉన్నారు, ఇప్పుడు నేను చెప్పగలనా లేదా, అసలే నేను బతుకమ్మ మూడ్లో ఉన్నా అని చేతులు నలిపేసి రుద్దేసి చెమటలు వచ్చేసి టెన్షన్ వస్తే అది కాస్త డిస్ట్రెస్, ఉన్నది కాస్త పోతుంది. స్ట్రెస్ కి డిస్ట్రెస్ కి ఒక సన్నం గీత ఉంటుంది. సో ఆ గీత దాటితే స్ట్రెస్ కప్తాం, నా బాడీలో ఏమి కార్టిజాల్ అడ్రినలిన్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇంకా చెప్పాలనుకున్నాను మొత్తం ఇన్ని 100 సార్లు చెప్పిన టాపిక్ అయినా గుర్తు రాదు, టెన్షన్ అయిపోయి సత్య నువ్వు చూసుకో అమ్మ నేను బతుకమ్మ ఆడుకోవడానికి పోతా ఇక అని అనుడైతే కదా. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, స్ట్రెస్ ని మనం మేనేజ్ చేయగలిగితే it will be really great thing in our life. No diabetes, no thyroid, no sugar, ఏమంటారు, no blood pressure, ఏ జబ్బులు రావు, హ్యాపీగా బిందాస్. How we can manage our stress? $1 million క్వశ్చన్. ఎట్లా స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ మీద కొన్ని కోట్ల వ్యాపారం నడుస్తుంది కదా. సో సింపుల్, పొద్దున్న లేచిన కాంచి రాత్రి పండేదాకా ఒక ప్లాన్ తో పోవడమే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. ఎట్లా పోవాలి మరి? కొన్ని హార్మోన్లు మన బాడీలో రిలీజ్ అవ్వాలి, కొన్ని హార్మోన్లు బాడీలో రిలీజ్ అవ్వద్దు. సో మీకు సింపుల్ గా చెప్పడానికి ఒక చిన్న యాక్రోనిమ్ చెప్తాను. డోస్, DOSC, డోపమైన్, కొన్ని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఇవన్నీ మన బాడీలో రిలీజ్ అవ్వాలి. డోపమైన్, ఆక్సిటోసిన్, సెరోటోనిన్ అండ్ ఎండార్ఫిన్స్. సో అడ్రినలిన్ అండ్ కార్టిజాల్ రిలీజ్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఇవి రిలీజ్ అవ్వాలి. ఇట్లా రిలీజ్ అయితే మీరు అప్పని చెప్తాను కానీ ఎట్లయితే చెప్పరాదు, నేను కూడా పోవాలి మీరు కూడా పోవాలి కదా అని మీకు ఉంది కదా. సో మేనేజింగ్ అవర్ ఫీలింగ్స్ అండ్ మేనేజింగ్ అవర్ ఎమోషన్స్ ఈస్ కాల్డ్ EQ. సో యూ కాంట్ కంట్రోల్ అదర్స్ బట్ యూ క్యాన్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. రాసుకో సంబా ప్లీజ్. యూ కాంట్ కంట్రోల్ అదర్స్. నీ చుట్టూ వాళ్ళని నువ్వు అస్సలు ఏం చేయలేవు అబ్బా, కానీ నిన్ను నువ్వైతే మార్చుకోగలవు. కోపం వస్తుంది నాకు, ఐ కెన్ మేనేజ్ మై అగ్రెసివ్ బిహేవియర్. అవతల కోపం వస్తే నేనేం మార్చలేను, కానీ నా కోపాన్ని అయితే నేను అణుచుకోగలను. అణుచుకోవద్దు మళ్ళీ, అయ్యో బాబోయ్ అణుచుకుంటే అదో పెద్ద బాధ, అది ఐస్బర్గ్ లాగా మనని ముంచేస్తుంది అణుచుకుంటే. ఒకరోజు సత్య మళ్ళీ అగ్రెసివ్ బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో యూ కాంట్ కంట్రోల్ అదర్ పీపుల్ బట్ యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇది చాలా, ఇది కూడా ఎంపతి అర్థమైనంత లోతుగా ఇది అర్థం అయితే జీవితాలు బాగుపడిపోతాయండి కదా. సో ఎంతసేపు వాడు మారలే, వీడు మారలే, ఈమె మారలే, మరి నువ్వు మారినవా? నేను మారినా? క్వశ్చన్, నేను మారినా? ఓ జూమ్ లోకి ఎక్కేసి ఫుల్ క్లాసులు ఇస్తాను, మరి నువ్వు మారినవా కవిత? Like that, we have to question ourselves. Introspection. Healthy and happy life ki ee question చాలా అవసరం. పక్కన వాళ్ళ కొరకు కాదమ్మా, మన కొరకే, మన హెల్దీ లైఫ్ కొరకే మనం ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వేసుకోవాలి. ఓకే. అండ్ డోపమైన్ ఈస్ కాల్డ్ as the focus హార్మోన్, గోల్ హార్మోన్. చిన్నవి
ఇలా నేను నిన్నటి నుంచి తెలుసా అండి, బంతి పూల స్కూల్ నుండి వస్తూ బంతి పూల తోటలో ఆగి 2 కిలోల బంతి పూలు, మళ్ళీ ఆయనతో కొట్లాడి జోకంగా, నువ్వు ఇంకొంచెం తక్కువ జోకుతాను, మొగ్గు జోకాల, మేము మీ తోటకచ్చి కొనుక్కోబోతున్నాం అని పచ్చ బంతి పూలు, ఎర్ర బంతి పూలు, సీతమ్మ జడలు, గునుగు పూలు అవన్నీ తీసుకొని వచ్చి వాటిని ఫ్రిడ్జ్ లో పట్టకపోతే ఇంకా మా వారిని ఇబ్బంది పెట్టి పైన గంప తీపిచ్చి ఆ గంపలేసి నీళ్లు పోసి మళ్ళీ 3ంటికి తెలియవచ్చింది. అయ్యి బాబాయ్ పూలు ఆ బట్ట మీద నీళ్లు చల్లిన ఆరిపోయినాయేమో, పూలు వాడిపోతాయేమో అని నీళ్లు చల్లి మళ్ళీ పొద్దున్న లేసి పట్టు చీర కట్టి 3ంటికి వెళ్ళి పట్టు చీర కట్టి చిరాకేస్తుంది. బతుకమ్మ వేర్చేదాకా మనసున వంటలి. బతుకమ్మ వేరు వల్ల స్టేటస్ పెట్టాలి, అందరు చూడాలి, అబ్బా బాగుంది టీచర్ మీది అని మా స్టూడెంట్స్ చెప్పాలి, అందరు ఇంటి దగ్గర వాళ్ళు చెప్పాలి, అందరు చెప్పాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫోకస్ హార్మోన్. చిన్న చిన్న ఆనందాలు, గోల్ హార్మోన్, చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకుందాం. నేను సైకాలజిస్ట్ అని ఇంకా బతుకమ్మ వేసుకుంటూ ఉంటానా? నేను ఒక యూట్యూబర్ని, నేను ఒక సైకాలజిస్ట్ని, నేను ఒక గవర్నమెంట్ టీచర్ని, నేను ఇంకా బతుకమ్మ వేరుస్తానా? బతుకమ్మ వేసి వాడలు పట్టుకొని పోతానా? నో వే. అలా కాదండి. నేనైతే నిజంగా అంటే మీరు నా ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తా, నోట్ చేసుకోండి, నా స్టేటస్ చూడండి, నేను ఎంత లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తానో మా శైలజకి తెలుసు. శైలజ అజ్మీరా చూస్తానే ఉంటది. మీ జేసీఐ తరపున వచ్చావా, నువ్వు స్టేటస్ లో పెట్టాను, జస్ట్ ఇప్పుడే సత్య లింక్ పంపగానే స్టేటస్ లో పెట్టాను, ఎవరైనా ఉంటే చూస్తారు కదా అని. జేసీఐ తరపున రాని స్టేటస్ చూసి వచ్చింది. సో అలా అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ని ఐ ఎంజాయ్. అక్కడ స్టేటస్ చూసే వచ్చిందంట. సో ఐ ఎంజాయ్ దిస్ ఇస్ మై లైఫ్. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు ఏమనుకుంటారని నేను అస్సలు ఫీల్ కాను. ఒకరికి నష్టం, ఒకరికి కష్టం, ఇవి రెండు చేయనంత వరకు నేను ఎవరికి భయపడ. నాకు నచ్చిందే నేను చేస్తా. మొండి అనుకోనియండి, పొగరు అనుకోనియండి, ఓవర్ అనుకోనియండి, ఫోటోల పిచ్చి అనుకోనియండి, ఏమన్నా అనుకోనియండి, నాకు నచ్చింది నేను చేస్తా. నా ఫ్యామిలీ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్, మా హస్బెండ్కి ఇష్టం, నా పిల్లలు నన్ను ఏమన్నారు. బొజ్జా సురేష్ ఇంకొకరు కూడా వచ్చారు, మీకు ఇద్దరిని యాడ్ చేసినాను. సత్య మెంటల్ హెల్త్ వాళ్ళ హెల్త్ నేర్చుకోవడానికి మీకు ఇద్దరికి అవకాశం ఇచ్చాను నేను స్టేటస్ లో పెట్టి. ఓకే, సో లవ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ డోపమైన్, ఏమంటారు గోల్ హార్మోన్. చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు. ఈ రోజు నేను ఏం పెట్టుకుంటానా, గార్డెన్ లో ఒక కొత్త మొక్క తెచ్చుకోవాలి, లేదా సంథింగ్ ఏదో ఒకటి చిన్న లక్ష్యం. కొత్త వాళ్ళు, ఇద్దరు కొత్త వాళ్ళతో ఒక్కరికన్నా, నేను కొత్త వాళ్ళకి ఒక్కరికన్నా స్మైల్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళు నేను స్మైల్ ఇచ్చిన తర్వాత హాయ్ అని చెప్తున్న తర్వాత, నేను మీకు తెలుసా అంటారు. తెలియకుంటే హాయ్ చెప్పకూడదా అంటాను నేను. పర్లేదు చెప్పొచ్చు అంటారు అన్నమాట. సో అట్లా ఎంత ఆనందం కలుగుతుంది కదా. ఒక్క బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఇవ్వండి. మీరు పోగానే, నేను మా స్కూల్లో పిల్లలు పోగానే గుడ్ మార్నింగ్ మేడం, గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్, బాస్. అబ్బా నేను మొన్న ఒక కొత్త ప్లేస్ కి డిప్యుటేషన్ లో వెళ్ళానండి. మా పిల్లలంతా పట్టుకొని మీరు పోవద్దు అని ఏడ్చేసిందండి. నాకు నిజంగా చాలా, నాకు ఈ జీవితానికి ఇంత ప్రేమ సంపాదించుకున్నాను నేను, ఇంత ప్రేమను సంపాదించుకున్నాను. పిల్లలందరూ కాళ్ళు పట్టుకున్నాను, మీరు పోవద్ది, బడికి వెళ్ళి ఎట్లా పోతారో మేము చూస్తాం. పేరెంట్స్ ఫోన్స్ చేసిండ్రు, అమ్మ కవితమ్మ నువ్వు పోతే ఎట్లమ్మా అని. పిల్లలు అలుగుతారండి. నాకు రోజు ఇన్ని గులాబ్ పూలు వస్తాయి. టీచర్కి పోటీలు పడి ఇస్తారు చాలు, అంతే. అది ఆ నిమిషానికి అది నా గోల్. నా పిల్లలు నన్ను లైక్ చేయాలి, నా పిల్లలకి నేను ప్రేమను పంచాలి. ఎప్పుడు బ్యాక్ బెంచర్స్ కి ఎక్కువ ప్రేమిస్తానండి. నేను ఎదుర్కొన్నాను, నా చిన్నతనంలో నేను చాలా ఎదుర్కొన్నాను. కర్ర పిల్ల, నల్ల పిల్ల, బక్క పిల్ల. నేను అట్లాంటి పిల్లలకే ఎక్కువ ప్రేమను పంచుతాను, నాకు ఆ బాధ తెలుసు కాబట్టి. సో ఇది కూడా ఒక ఎపిసోడ్ ఉంది నా ఛానల్లో. నల్ల పిల్ల అంటే నేనేం చేశాను అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇన్సైడ్ బ్యూటిఫుల్ అని నేను సిరీస్ చేస్తుంటాను. కవీస్ మ్యాజిక్ వరల్డ్ లో ఇన్సైడ్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొని నేను నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ పైన ఫోకస్ చేస్తుంటాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఆక్సిటోసిన్, లవ్ హార్మోన్. మొబైల్ డేటా లాగా ఉండొద్దండి మనం. వైఫై. స్ప్రెడ్ యువర్ వింగ్స్, స్ప్రెడ్ యువర్ లవ్.
ఎంత వీలైతే అంత, ఎంత వీలైతే అంత నేనైతే పంచుతున్నానండి. మరి మీరు పంచుతున్నారా? క్వశ్చన్ చేసుకోండి. నేను నా పనమ్మాయిల లాగా చూడను, మా స్కావెంజర్స్ లాగా చూడను, మా చెత్తబండి వాళ్ళ లాగా చూడను. నేను సీతాఫలాలు తెచ్చుకుంటే ఒక్కొక్కటి 20 రూపాయలు ఒక సీతాఫలం. ఫస్ట్ మంచి చూసినాను మా సల్మాకి, ఆస్మాకి. ఎందుకంటే మనం కొనుక్కోగలుగుతాం. వాళ్ళు సంపాదించే 3000లో ది బెస్ట్ చూస్ చేసుకోరు వాళ్ళు. మనం రెండు వాళ్ళకి పక్కన పెట్టడంలో మనకేమి ఇది కాదు. ఆ చిన్న చిన్న ఆనందాలు వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు. ఎక్కడ పని చేసి వచ్చి అడిగి ఫ్రిడ్జ్ లోంచి తీసుకొని తినే సత్తా నేను ఇచ్చినాను వాళ్ళకి. అది నాకు, వాళ్ళ కోసం కాదు. నేను అసలు ఎప్పుడు ఫీల్ అవ్వను. నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే అది నేను హ్యాపీగా ఉంటున్నాను, నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాను. వాళ్ళకి ప్రేమను పంచుతుంటే నాకు ఫుల్ ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అవుతుంది, ఫుల్ ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి నా బాడీలో. ఈ ఆంటక్క నేను మా అమ్మమ్మని తప్పు పట్టట్లేదు, అది వాళ్ళ జనరేషన్. మా అమ్మమ్మ ఏం చేస్తుంది, చాయ్ పెట్టాలంటే పనులకి ఫస్ట్ చిక్కటి పాలతో మనకు పోసుకుంటది. తర్వాత ఆ గంజులకు కొన్ని నీళ్లు కడిగి వారబోసి ఒక్క కప్పు నీళ్లు పోసి చాయ్ పెడుతుంది. ఎందుకే అట్లా వేస్తున్నట్టు? ఆ పనులకి ఇంకా చిక్కటి పాలతో పోతారా? ఇక 60 రూపాయలు లీటర్ తెలుసా అని మీకు అస్సలు విలువ తెలియదు, పైసల విలువ తెలియదు. ఐ నెవర్ డూ లైక్ దిస్. టైం పడితే నేను నీళ్ళ చాయ్ తాగుతా, కానీ వాళ్ళకి చిక్కటి చాయ్ పోస్తా. వాళ్ళు కొనుక్కోలేరు, వాళ్ళు 1/2 లీటర్ పాలు కొనుక్కొని ఇంటిల్లి పాది తాగుతారు. వాళ్ళు మా ఇంట్లో ఇంకా చెప్తే మళ్ళీ మీరు గొప్పలు అనుకుంటారు. ఇక అయితే మనం ఎంత పెట్టామన్నదే అవతల వ్యక్తికి విలువ అండి. మనం ఎలా చూసుకున్నాం అనేది అవతల వ్యక్తికి విలువ. ఆ ప్రేమని ఎంత షేర్ చేసామన్నదే అవతల వ్యక్తికి విలువ. మా కిసురాయిలు అమ్మిన ఆయన 2 నెలలకు వచ్చి మళ్ళీ మా ఇంటికి వచ్చి అమ్మ చాయ్ పోస్తావా అని అడిగిండు. ఎందుకంటే ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు నువ్వు పెట్టిన చాయ్ సూపర్ ఉండే, మళ్ళీ అల్లం వేసినావు కదా అని. నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చినాయి. నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా మా ఇంటికి వచ్చి చాయ్ తాగిపో అన్నా అని చెప్పిన. మా చెత్త వాళ్ళని కూడా అన్నా అనే పిలుస్తా. మా చెత్త మున్సిపాలిటీ వాళ్ళని అన్నా అనే పిలుస్తా. పేరు పెట్టి అస్సలు పిలవండి. వాళ్ళు లేకపోతే మన ఇల్లు ఎంత కంపు వాసన వస్తాయని 4 రోజులు వాళ్ళు రాకపోతే, చెత్త ఆడ ఉండిపోతే, డస్ట్బిన్ ఆడ ఉంటే. రియల్లీ అంటే నేను ఒక సైకాలజీ చెయ్యక ముందు కవిత చాలా గమండిగా ఉండేదండి. నిజంగా సైకాలజీ చేసిన తర్వాత సబ్జెక్ట్ ని నాకు అన్వయించుకుంటున్నాను నేను. రియల్ ట్రూలీ ఇంత నేను హ్యాపీ. ఐఎమ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ ఉమెన్ అండి. ఐఎమ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. అది నేను గర్వంగా చెప్తా. హ్యాపీయెస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎందుకు అంటే నేను నేర్చుకున్న సబ్జెక్ట్, నేను చదివిన సబ్జెక్ట్ నాకు అన్వయించుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇప్పుడు డోపమైన్, ఆక్సిటోసిన్, సెరోటోనిన్, హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ హార్మోన్, మానవ సంబంధాలను ఎంత పెంపొందించుకుంటే అంత సెరోటోనిన్ మన బాడీలో రిలీజ్ అవుతుంది. నేను ఇవన్నీ చెప్పి వస్తే ఊడవరాదా, నీకు మంచి ఊడవరాదా, సరిగ్గా తుడువు ఇల్లు, అట్లనేనా ఉండేది అని నేను అన్నాను అనుకోండి. నేను ఎక్కడ అన్వయించుకుంటున్నాను నేను చెప్పిన సబ్జెక్ట్? నేను చెప్పానండి, నేను చీపురు పట్టుకొచ్చి దాని ముందట ఊడుతుంటా. అబ్బా మేడం, నేను ఇల్లు ఊడుతుంటే నువ్వు చీపురు పడతావేమి? బక్రీద్ రోజు అండి, బక్రీద్ రోజు ఇంకా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. అంటే నేను సెరోటోనిన్ నా బాడీలో రిలీజ్ అవ్వడం, నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు రిలీజ్ అవ్వడానికి నేను ఎలా చేస్తాను అనేది నేను మీకు చెప్తున్నాను. బక్రీద్ రోజు నా బర్త్డే వచ్చింది. అంతకు ముందు రోజు నేను మా పని వాళ్ళకి, బక్రీద్ అని నాకు తెలియదు, వాళ్ళిద్దరు ముస్లిమ్స్, వాళ్ళిద్దరు మేడం రేపు మాకు హాలిడే కావాలి, చుట్టి కావాలి అన్నారు. అంటే సరేరా అబ్బా, నేను నా బర్త్డే కదా, వాళ్ళకి మేము కొత్తగా వచ్చినాం అనమాట, ఇక్కడికి కొత్తగా పెట్టుకున్నాను పని, జస్ట్ 3 months అయింది అప్పటికి. సో సరేరా ఓకే మరి నా బర్త్డే రేపైతే బర్త్డే, నాకు ఫోన్లో విషెస్ చెప్పండి అన్నాను. అంటే నాకేం చెప్పలేదండి. వాళ్ళు 4 గంటలకు లేచి పని చేసుకొని
10 గంటలకు ఇద్దరు వచ్చేసిండ్రు అక్క చెల్లెలు. ఎందుకు వచ్చిండ్రు పండగ అన్నారు కదంటే, అమ్మో మా మేడం బర్త్డే రోజు చీపురు పట్టుకొని పని చేసుడు మా వల్ల ఊహించుకున్నాడు కాలేదు. వాళ్ళకి ఎక్స్క్యూజ్ ఉంది, పండగ అని చెప్పి ఎక్స్క్యూజ్ ఉంది. కానీ ఇద్దరు పాయసం పట్టుకొని వచ్చి, అది కూడా నా దాంట్లో వీడియో ఉంది చూడండి. సో అంటే నేనైతే వైఫై అండి, నేనైతే వైఫై. నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని నేను ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను, ఎంత వీలైతే అంత. నేనే ఏమంటారు మదర్ తెరీసా అని కాకపోవచ్చు, కానీ నేను ప్రేమిస్తా. యా, సో ఇలా నేను సెరటోనిన్ హార్మోన్ ఎంత నా బాడీలో రిలీజ్ అవ్వడానికి నేను అవకాశం ఇచ్చుకుంటున్నాను. నేనేం గొప్ప చెయ్యట్లేదు, నేనే నా పని వాళ్ళని ప్రేమిస్తా అని చెప్పి నేనేం పెద్ద ఫీల్ కావట్లేదు. అలా ఉండడం వల్ల నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాను. ఇంకొక చిన్న చెప్పి నేను క్లోజ్ చేస్తా. అక్కడ మలాబార్ గోల్డ్ వాళ్ళు కాంపిటీషన్ పెట్టిండ్రు, నా బతుకమ్మ సెలెక్ట్ అవుతుందో కాదు, నాకు పెద్ద టెన్షన్ ఉంది మీతో మాట్లాడుతున్నా కూడా. సో ఏం చెప్పాలనుకున్నాను, ఎస్ ఐఎమ్ ద క్రానిక్ ఆర్థరైటిస్ సఫరర్ అండి. బై బర్త్ నాకు ఆర్థరైటిస్ ఉంది. నేను మస్తు హాస్పిటల్ తిరిగిన, యశోద తిరిగినాను, కేర్కి వెళ్ళాను, ఇంకొకటి ఏంటండి కామినేనినా ఏదో పోయినా, మస్తు హాస్పిటల్ తిరిగి మందులు వాడి మస్తు లావైపోయినాను. పిసిఓడి ఇష్యూస్ వచ్చినాయి, మెట్లు ఎక్కద్దన్నారు, కింద కూసోవద్దన్నారు. ఓరి బాబురే 36 ఏళ్ళు, అప్పుడు 36, 10 ఏళ్ల క్రితం, ఇప్పుడు 46, 36 ఇయర్స్కే నన్ను కింద కూసోవద్దంటే ఎట్లా, మెట్లు ఎక్కద్దంటే ఎట్లా, అస్సలు నా వల్ల కాలేదండి. 2 years 6 years నేను కంప్లీట్ స్టెరాయిడ్స్ పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడి ఇక నాకు బర్దాష్ కాలేదు. నాకు ఒక ఇన్సైట్ చెప్పింది, కవి నీ బాడీలోనే మెడిసిన్ ఉంది, నీ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకో, నువ్వు యోగా చెయ్యి, ఈ మందులన్నీ బంద్ చెయ్యి. ఆ ఇన్సైట్ చెప్పినప్పటి నుంచి నేను కంప్లీట్ అవాయిడెడ్ ద మెడిసిన్ అండ్ కంప్లీట్లీ స్ట్రిక్ట్లీ ఆన్ మై ఓన్ డైట్. నేను అన్నం తినను, వారానికి ఒక్క రోజే అన్నం తింటా, మిగతా రోజులు మొత్తం చాలా స్ట్రిక్ట్ డైట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనికి మీరు సపోర్ట్లు కొట్టాలి ప్లీజ్. మెడిసిన్ ఫ్రీ, లీడింగ్ మెడిసిన్ ఫ్రీ లైఫ్. ప్లీజ్ చప్పట్లు కొట్టరా. మెడిసిన్ వాడట్లేదు, నేను మెడిసిన్స్ వేసుకోవట్లేదు ఆర్థరైటిస్ కి. ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ మై పెయిన్ because of my thought process, because of my yoga, because of my diet. అన్నిటికన్నా మించిన థాట్ ప్రాసెసే అనుకుంటాను నేనైతే. నా ఆలోచన విధానంలో మార్చి, ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా చాయ్ పోయాలంటే నేను నీళ్ళ చాయ్ పోసేదాన్ని 10 ఏళ్ల క్రితం. ఇప్పుడు నేను తాగకున్నా మాని నా ఇంటికి వచ్చిన అతిథి ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఏం వాళ్ళ ఇంట్లో లేకొచ్చిందా అండి మన ఇంటికి? ఒక కప్పెడు చాయ్ 10 సంవత్సరాలు చెప్పుకుంటారు మనని. అబ్బా కవిత మేడం వాళ్ళ ఇంటికి పోతే మస్తు చాయ్ చేసి పోసింది, అల్లం చాయ్ చేసి పోసింది అని. చిన్న చాయ్తో మస్తు పేరు తెచ్చుకోవచ్చు కదా. వి కెన్ బ్రింగ్ ద డిఫరెన్స్. మనం ఇచ్చే హాస్పిటాలిటీ, మనం చూపే లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్. మా ఇంటికి వస్తే మినిమం 2000 రూపాయల చెట్లు పట్టుకొని పోతారు తెలుసా అండి. ఒక చిన్నపాటి నర్సరీకి వచ్చిన ఫీలింగ్కి వెళ్ళిపోతారు. మంచి మంచి చెట్లు, నేను అన్ని బేబీ ప్లాంట్స్ తీసి చిన్న చిన్న కుండీలలో పెడతాను. వచ్చి రాగానే వాళ్ళకి ఈజీగా ఇచ్చేయచ్చు. అదొక ఆనందం, అదొక హ్యాపీనెస్. చెట్టు ముట్టనియరు కవిత, నువ్వేంది అడిగి మరీ ఇస్తావు వాళ్ళకి చెట్టు అంటారు. అర్రే నువ్వు ఇంకా మారాలి, నువ్వు నా రూట్లోకి వస్తలేవు అంటనే నేను. సో అట్లా మనం ఎంత షేర్ చేస్తే, కేరింగ్, షేరింగ్ అండ్ లవింగ్, కేరింగ్ అండ్ షేరింగ్, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని నేను ఫాలో అవుతున్నానండి. నా పిల్లలు ఫాలో అవుతున్నారు, నా హస్బెండ్ ఫాలో అవుతున్నారు. నిజంగా అంటే మనం స్వయం కృపారాధితం అంటాం కదా, మన జీవితం అనేది రియల్లీ స్వయం కృపారాధితం. దానికి నా లైఫే ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చెప్తున్నాను కదా. ఒక 10 years బ్యాక్ నేను చాలా మెడిసిన్స్ వాడి ఎవ్రీ 2 months మొత్తం నీ కళ్ళు మంచిగా ఉన్నాయా, కిడ్నీస్ మంచిగా ఉన్నాయా, లివర్ మంచిగా ఉందా, స్కిన్ మంచిగా ఉందా అని మళ్ళీ 4000 రూపాయల టెస్ట్లు అన్ని చేయించుకొని విజయ డయాగ్నోస్టిక్స్ లో అవి పట్టుకొని, ఆ రిపోర్ట్స్ అన్ని పట్టుకొని నేను యశోదాకు పోయేది. మళ్ళీ వాళ్ళు ఇన్ని మందులు ఇస్తే మళ్ళీ ఇది వచ్చి అవి వేసుకునేది. అసలు ఇప్పుడు మరి అదంతా ఈడపోయింది.
నో మెడిసిన్, జస్ట్ కాల్షియం టాబ్లెట్. అది ఇంకా 3 years నుంచి ఇంకా 40 క్రాస్ అయినాయి అని చెప్పి వేసుకుంటున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్, చేంజింగ్ మై థాట్ ప్రాసెస్, వైడన్ చేసుకున్నాను, నా లైఫ్ని బ్యూటిఫుల్ చేసుకున్నాను, నా లైఫ్ని డోస్కి అవకాశం ఇస్తున్నాను, డోపమైన్ రిలీజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాను, ఆక్సిటోసిన్ రిలీజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఇస్తున్నాను, సెరోటోనిన్ అండ్ లాస్ట్ ఎండార్ఫిన్స్. ఎండార్ఫిన్స్ ఎట్లా రిలీజ్ అవుతాయి? ఎక్సర్సైజ్ అండ్ స్ప్రెడింగ్ యువర్ స్మైల్స్. ఎంత స్మైల్స్ ని స్ప్రెడ్ చేస్తే అంత ఎండార్ఫిన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. అండ్ అవర్ బాడీ డజంట్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద రియల్ స్మైల్ అండ్ ద ఫేక్ స్మైల్. అందుకే హాస్యాసనం. నవ్వండి, ఉట్టిగా నవ్వినా కూడా అలానే నన్ను కావాలని క్వశ్చన్స్, మేడం ఉట్టిగా నవ్వుతే పిచ్చోళ్ళు అంటారు. అంత పిచ్చోళ్ళం మనం కాదు కదా, మనకి ఎందుకు నవ్వాలో ఎందుకు నవ్వకూడదో మనకు తెలుసు కదా. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, డోస్, ఈ డోస్ కనుక మనం అవకాశం ఇస్తే మనకి వేరే డోసులు పెంచాల్సిన అవసరం లేదు కదా, మెడిసిన్ డోస్ పెంచాల్సిన అవసరం లేదు. నేను కంప్లీట్ ఎంత ప్రౌడ్గా చెప్తాను అంటే, నేను ఆర్థరైటిస్ అనేది వస్తే మందులు వాడకుండా ఉండొద్దు, చేతులు వంకర పోతాయి, కాళ్ళు వంకరలు పోతాయి అని భయపెట్టిస్తారు నన్ను. నాకే ప్రాబ్లం, నాకు ఇంకా పెయిన్స్ ఉన్నాయండి, బట్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ మై పెయిన్. కింద కూర్చోవద్దన్న నేను 3 hours కంటిన్యూస్ గా కూర్చొని యోగా క్లాస్ చెప్తాను. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? థాట్ ప్రాసెస్. మన ఆలోచనని మార్చుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పాసిబుల్. అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మొత్తం కంప్లీట్ ఈక్యూ, ఎమోషనల్ కోషంట్, నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ అండ్ పాజిటివ్ ఎమోషన్స్. పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ జాయ్, గ్రాటిట్యూడ్, సెరెనిటీ, పీస్ఫుల్నెస్, యాక్సెప్టెన్సీ, ఇంట్రెస్ట్, ఇన్స్పిరేషన్, కైండ్నెస్, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, సాటిస్ఫాక్షన్, రిలీఫ్, అఫెక్షన్, cheerfulness, pleasantness, enthusiasm, optimism, and last but not least, love. సో ఎంత వీలైతే అంత పాజిటివ్ ఎమోషన్స్ ని పెంచుకోండి. గ్రాటిట్యూడ్ అనేది చాలా 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 మనలో మిరకిల్స్ తెస్తుంది. ఫర్గివ్నెస్ అనేది మిరకిల్స్ తెస్తుంది. కైండ్నెస్, అన్ని ఇంకా ప్రతి పాజిటివ్ ఎమోషన్ మనలో మార్పు తీసుకొస్తుంది. డోస్ డిఓఎస్సికి ఛాన్స్ ఇస్తుంది. అండ్ నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ని మెల్లిమెల్లిగా ఫియర్, యాంగర్, డిస్గస్ట్, సాడ్నెస్, డిప్రెషన్, ఇరిటేషన్, చిరాకు, నేను ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ లేట్ వస్తుంది నాకు తెలుసు, నేను బయటికి వెళ్ళినప్పుడే వర్షం వస్తుంది నాకు తెలుసు, ఇలాంటి చిరాకులు, పొద్దున 7 పనమ్మాయి రాకపోతే కోపం, ఏమైతుంది? గిన్నెలు ఆడవారేసిపోతాం, మునిగిపోయేదేమో. ఒకరోజు ఇల్లు ఉడుచుకోకపోతే, ఒకరోజు వాకిలు ఉడుచుకోకపోతే వచ్చింది ఏంది, ముగ్గు వేయకపోతే వచ్చిన నష్టం ఏంది? ఎందుకు చిరాకు రావాలి? ఏమీ కాదు కదా. బస్సు మిస్ అయింది, పోనీ లీవ్ పడేయి, నేనే తంతే అనుకుంటా. ఆ లీవ్లు అయిపోతాయి, హాఫ్ పే పెట్టు, లాస్ ఆఫ్ పే పెట్టు, నీ ప్రాణానికన్నా ఎక్కువ కదా. బస్సు అక్కడ ఆగితే పరుగెత్తి ఉరుకుతుంటారండి ఆ బస్సు వెనకబడి. ఆపు, అరే బాప్రే, ఎందుకు? 2 తులాల గొలుసు పోయిందండి మా బాబుది. పోయింది, మరి ఏం చేస్తాం? తెచ్చుకుంటూ కూర్చుంటా, ఎతికినాం దొరకలే, పోనీ అంతే కదా. దానికి స్ట్రెస్ చేసుకొని నువ్వు నన్నని, నువ్వు ఎట్లా పెట్టినావు అని, ఆయన నన్ననా, నేను ఆయన పిల్లలనన్నా, ఏమొస్తుంది? జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. మొన్న మా బాబు ఢిల్లీ వెళ్ళాడు, ట్రైన్ మిస్ అయ్యాడు. 1800 రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ 1800 టికెట్, అది వేస్ట్ అయింది, ప్లస్ వాడికి టైం వేస్ట్ అయింది. ఏమనలే, ఓకే నాని నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, ఫ్యూచర్ లో ఫ్లైట్ మిస్ కాకుండా ఉంటావు అన్నా. నేను వాడికి గింజుకోనికి, అమ్మా ఏమన్నా అనవే నన్ను అంటాడు వాడు. నేనేం అననా, నీకు ఫ్యూచర్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చిన్నదాంతో పోయింది అంతే. వాడే తెలుసుకుంటాడు, ఇంకోసారి అరగంట కాదు గంట పోయి ముందు ఉంటాడు కదా. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇలా మాట్లాడుతూ పోతే చాలా చాలా మాట్లాడేస్తాం. నాకు ఫోన్ల మీద ఫోన్స్ వస్తున్నాయి బతుకమ్మ కాడి నుంచి. ఓకే, ఐ హోప్ నేను మిమ్మల్ని ఏమైనా నొప్పించి ఉంటే
ప్లీజ్ ఫర్గివ్ మీ. ఎక్కడన్నా అంటే నేను నా వే ఆఫ్ దాంట్లోనే నేను చెప్పుకుంటూ వచ్చాను. నా లైఫ్‌ని తీసుకొని ప్రతి పాయింట్‌ని నేను మళ్ళీ మీకు చెప్తూ కూడా నన్ను నేను మళ్ళొక్కసారి ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకొని నేను చెప్తున్నాను, కరెక్టే చెప్తున్నానా, నేను నిజంగా నేను అట్లా ఉంటున్నానా అని ఇంట్రాస్పెక్ట్ చేసుకుంటూనే చెప్తున్నాను. ఎవ్రీ టైం నేను చెప్పిన ప్రతిసారి మళ్ళీ నన్ను నేను క్వశ్చన్ చేసుకుంటూనే ఉంటాను. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో రోజు ఇంకో మంచి టాపిక్‌తో మీ ముందుకొస్తాను. థ్యాంక్ యూ సత్య. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు ఎంత చక్కగా ఎంత ఈజీగా మెంటల్ ఇల్నెస్ తీసేశారు అంటే, మాటే మంత్రము మనసే బంధము. మన మాట బాగుంటే చాలు, మన మనసే మనకి బంధం అవుతుంది, అదే కమనీయం, అదే జీవితం అంటూ చాలా ఈజీగా సులువుగా చెప్పేశారు. ఆ ఈజీగా సులువుగా ఎలా చెప్పారంటే, చాయ్ చిటుకులతోని చెమక్కులతోని చిరంజీవి పాటతో లాగా ఈజీగా థింకింగ్ స్కిల్స్ గురించి, కోపింగ్ స్కిల్స్ గురించి, లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి, చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది మనము మినిమైజింగ్ మ్యాక్సిమైజింగ్ అనేది, ఈ వీక్నెస్ అందరు వీక్నెస్ పెంచుకుంటున్నారు, ఉన్న స్ట్రెంత్ తెలిసి కూడా వీక్నెస్ పెంచుకుంటున్న టైంలో చాయ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పి ఎంత ఈజీగా మనము స్ట్రెంత్ ని పెంచుకోవచ్చు, అప్రిసియేషన్స్ ని పెంచుకోవచ్చు అంటూ ఎంపతిక్ స్కిల్స్ ని ఎంతో చక్కగా అన్నిటినీ కూడా బ్యాలెన్సింగ్ చేసుకుంటూ, అన్నిటికంటే గొప్పది ఇవన్నీ కూడా మనం చేయగలగాలి అంటే సంకల్పం అనేది ముఖ్యం అని చెప్పుకుంటూ చాలా చక్కగా తీసుకొని వచ్చారు. అండ్ మీరు అస్సలు సారీ ఫీలే కావద్దు, మేమే మిమ్మల్ని బతుకమ్మ నుంచి డిస్టర్బ్ చేశాము. ఎట్లా అయితే ఆరంభం ఒక్క అడుగు అనేసి మీరు ఏదైతే అన్నారో, అలాగే మేము కూడా ఈ మెంటల్ వెల్నెస్ ట్రైనింగ్స్ కి ఆరంభం ఒక్క అడుగుతోనే, అది కూడా ఈ బతుకమ్మ రోజు బొడ్డ బతుకమ్మతోనే స్టార్ట్ చేసి, మా వాళ్ళకి కూడా మెంటల్ వెల్నెస్, బతుకమ్మ అనేదే వెల్నెస్, హ్యాపీనెస్ కదా. సో ఈ 7 days వీక్ ట్రైనింగ్స్ లో వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ పంచుదామనే సంకల్పంతోనే సింబాలిక్ గా ఈ రోజు అందుకనే మీరు బతుకమ్మలో ఉంటే కూడా మీరు రావాల్సిందే అని చెప్పి మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాను. అండ్ రెండోది, మీరు నాకు బాణి ఇంపార్టెంటా బతుకమ్మ ఇంపార్టెంటా అని, సత్య ఇంపార్టెంట్ కొన్ని వచ్చారు కదా, అది నాకు కాదు, అది మనకే అని మీరే చెప్పారు. మళ్ళా దానికి వెరీ హానర్డ్ మ్యామ్ దానికోసం అనేసి. అట్లాగే మన లీడర్స్ తయారు చేయాలి, మహర్షులం కావాలి అని అన్నారు. ఆల్రెడీ మీరు పార్షియల్ గా మహర్షిని అయ్యారు. ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మహర్షిని కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం మేము నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ వోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ ప్లీజ్. ఫీడ్బ్యాక్ మీకు ఎంతవరకు రిసీవ్ అంటే మీరు ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యారు, ఏ పాయింట్ కి కనెక్ట్ అయ్యారు, జస్ట్ బ్రీఫ్ గా నాకు. ఎనీవన్ ప్లీజ్? Ma'am, this is Dinakaran. Dose was very excellent, madam. ఎక్కడండి, ఎక్కడున్నారు? It was very excellent, madam. Oh, which helps us to overcome everything. Yeah. That is the need of the hour, ma'am. That is it. Yes. Very much need in today's life. డోస్ కి నేను ఒక 2 hours సెషన్ తీసుకుంటానండి. ప్రతి దానికి స్టోరీస్, ప్రతి దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ తో. బట్ మనకి టైం లేదు కాబట్టి దాన్ని అలా తీసుకెళ్ళిపోయాను. Even in short also it was very interesting and it is need of the hour, ma'am. It is very excellent. Thank you very much, ma'am. Thank you a lot. It's my pleasure అండి. అండ్ శైలజా శేఖర్ గారు ప్లీజ్. I'm connected with loving, caring and sharing, which leads to life is beautiful. చాలా సింపుల్. Thank you so much, ma'am. థ్యాంక్ యూ అండి. అదే అసలు వైఫై వద్దు, కనెక్షన్ తీసేయండి, పిల్లలు చదవట్లేదు, ఏవేవో చూస్తున్నారు అన్న ఈ టైంలో మీరు వచ్చి వైఫై లాగా ఉండండి అని చెప్పారు కదా, అది కూడా పాయింట్ సూపర్ గా ఉంది మ్యామ్. టెక్నాలజీ పరంగా వద్దు కానీ మనసు పరంగా వైఫైగా ఉండాలి అనేది చాలా బాగా కనెక్ట్ చేశారు. వెరీ నైస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఎనీ డౌట్స్ పార్టిసిపెంట్స్? Ma'am, request from my end. Yeah. Can I please? Yeah, please. Yeah. ఒక్క సెషన్ మన చుట్టూ ఉన్న నెగటివ్ ఫోర్సెస్ ని, నెగటివ్ ఎనర్జీస్ ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి అనేది కావాలి. ఒక రోజు నేను ప్లాన్ చేస్తాను. Yeah. Thank you. Done.
If there are no questions, then ma'am, we are really very thank you. We don't want to waste your time. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఫస్ట్ ప్రైజ్ మీకే రావాలి అని మేమందరం కూడా రాదు కోరుకుంటున్నాము మీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ బతుకమ్మకి. రాదు ఫస్ట్ కాబట్టి ప్రైజ్ రాదు vote of thanks తోని we will close it off. Vote of thanks. Happy evening, everyone. I, J.C. Shrivali, hereby take the opportunity to thank our speaker for the day, Dr. Kavita Ajay. Practice what you preach. Annadi nammedi Kavita garu is a living example of whatever she, spreads the message. Whatever small tips that were given, like balancing the emotions, social life skills, critical thinking, creative thinking గురించి మాట్లాడారు. అందరికన్నా ముఖ్యంగా ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ అన్నది చాలా ముఖ్యము. మనం చాలా మంది సెల్ఫ్ డౌట్ లో ఉండిపోయి చాలా వెనకపడి ఉండిపోతూ ఉంటాము. సో the main thing is trust yourself annadi, which ma'am said. She also told us about the mirror exercise, minimax exercise, minimize your weaknesses and maximize your strengths. Always try to step into others' shoes, be empathetic another point, chala important. Ma'am cheppin dantlo listening skills is the first step to effective communication. Another very, very importantly, we have a very important takeaway from the session. Apart from that dose, we have to, decrease the dose of medicines and increase the dose of emotions and being empathetic annadi kuda chala chakkaga chepparu. We have to be, having gratitude towards everything annadi kuda chala chakkaga chepparu. So all these points are, the key takeaways from today's session. I thank Dr. Kavita Garu for a wonderful session. I thank all the members who have attended this session, took out time on an auspicious day and gave priority to this session. I thank my founder president J.C. Ravichandra Garu, charter president J.C. Satyavani, and immediate past president J.C. Vishweshwar Rao Garu for gracing the occasion. Thank you, everyone. Thank you so much. And Satya, one small request from my side. Please, if your time permits, I request you all to go through my channel, Dr. Kavita Ajay's Lifestyle, and చూడండి అంటే what I'm trying to convey to the society as a counseling psychologist, as a motivational speaker. I'm trying to give my best to the society, giving back to the society. లేకపోతే లావైపోతానన్న భయంతో. Thank you, Andy. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Definitely we'll visit it. Thank you. Yeah. Bye bye. Thanks so much, ma'am. Thank you. Thank you. Yeah. No.